भगवते वासुदेवाय। बोलानंद कवर हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकजरे यादव सुरेंद्रनाथ माझी तार अंतर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि भक्तिमुक्त भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने को जाऊँ आज भागवत कथा आलोचना बा आज आध्यात्मिक भिडियो। मो प्राणर भक्त बंधु मैंने आज यही आध्यात्मिक भिडियो बा भागवत कथा आलोचनार अमृतमय परिसर रे आपण मान पाखरे उपस्थापन करी आध्यात्मिक साधना विषय रे। ये आध्यात्मिक साधनार मुख्य 6टी कारण विषय रे आज आलोचना करी ये अमृतमय परिसर रे। तेबे वीडियो को स्किप करी देखिए ना, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखी सारा पर कमेंट बॉक्स जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिदेवे। जो नुआ भक्त बंधु चैनल को नुआ कर आसुँच दयाकोरी गोटे गोटे सब्सक्राइब जमी करदे। तेरे भक्त बंधु आउ डेरी करवानी, आसतु आरंभ करवा आज आध्यात्मिक भिडियो आज भागवत कथा आलोचना। ये आध्यात्मिक भिडियो भागवत कथा आलोचना करने पूर्वर आसतु मोर प्राणर भक्त बंधु मैंने समस्ते एकत्रित हो जोड़ हस्तरे भक्तिपूत चित्तरे भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलानंद कवर हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, हाजिर आपण मानकर दासन दास अधम सुरेंद्रनाथ माझी। तेबे आसतु आउ डेरी न करी आज आध्यात्मिक भिडियो आज भागवत कथा आलोचना शीर्षक आध्यात्मिक साधनार जो 6टी मुख्य कारण से 6टी मुख्य कारण विषय रे आज आम आलोचना करवा। तेबे भक्तबंधु यही 6टी कारण हेउछि आध्यात्मिक साधनार मुख्य कारण। यहाँ जदि जीवन रे टिकी निखि बा बहुत भल भाव आपण पालन करती, ठीक ठीक पालन करी चलती, तेबे आध्यात्मिक राइजरे आपणकर विकास हेब ही हेब एवं भगवानकर सानिध्य आपणकर लाभ हेब ही हेब। तेबे भक्तबंधु जदि आपण ये 6टी आध्यात्मिक मुख्य कारण को लेखि रखा चाहती तेबे डेरी न करी बाहर करंतु डायरी एवं बाहर करंतु कलम एवं रेडी हो जातु आज ये आध्यात्मिक साधनार 6टी मुख्य कारण लेखिबा पाई। तेबे आध्यात्मिक साधनार प्रथम कारणटी हूँ कौन ना ब्राह्म मुहूर्त। आम समस्ते भक्तबंधु जानीचे ब्राह्म मुहूर्त 3टा राति आरंभ हुए एवं जहाँकि धारावाहिक भाव में चले 6टा पर्यंत। ये 3टा राति 3टारू सकाळ 6टा पर्यंत हेउची ब्राह्म मुहूर्त बोली धरा जाए। तेबे आपण जदि 3टारू उठी पारु नाहंती तेबे एठारे कही रखुची आपण 4टा रे जेमिति हेले उठंतु, या ब्राह्म मुहूर्त आख्या दि जाए। एवं प्रथम कारणटी होची ब्राह्म मुहूर्त। राति रे शीघ्र सोई जातु। जदि आपण डेरी रे सोइबे 12टारे सोइबे किंबा 1टारे सोइबे ताहले ब्राह्म मुहूर्त रे आपण कदापि उठी पारिबे नाही। आपण सत चेष्टा करंतु जेते शीघ्र 9टा कि 10टा भितरे आपण सबु काम छिंडे खाई पीकरी सोई जातु। एवं राति रे शीघ्र सोई प्रात 4टारे उठंतु। शौच, दांत सफा एवं स्नानादि कार्य अध घंटा मध्य शेष कर दियंतु। ये ब्राह्म मुहूर्तर कार्य सरीगला। ब्राह्म मुहूर्त आपण कौन कले ना 4टा राति आपण उठिले, आपणकर नित्यकर्म जहाँ अच्छी दांत घसीबा, लाट्रिन जावा, स्नान करवा, शौच होगा, ये सबू काम आपण कौन कले ना ब्राह्म मुहूर्त सारीदेले। तापर द्वितीय कारण आसीगला कौन ना ध्यान, जप, स्तुति, प्रार्थना। द्वितीय कारण है आपण प्रार्थना करने कई पद्मासन रे बसंती, कई सुखासन रे बसंती, आउ कई कौन करती ना सिद्ध्यासन रे बसंती। तेबे जो आसन रे आपण बसिले चलिबो ताहा पद्मासन ही थाई पारे, सिद्ध्यासन ही थाई पारे बा सुखासन रे आपण बसी पारंती।
ତେବେ ପଦ୍ମାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ ଓ ସୁଖାସନରେ ବସି ପ୍ରଭାତ 4:30ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସି ଏ ସମସ୍ତ ସାଧନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ କାରଣ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ନିୟମ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ନା ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା, ଦ୍ୱିପହରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରିବା, ଏହାକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ତୃତୀୟ କାରଣ ଧ୍ୟାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ତୃତୀୟ କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା। ତେବେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କ'ଣ ନା ଦୈନିକ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଓ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ଲିଖନ। ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୋଟା ଖାତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ କି 45 ମିନିଟ୍ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବା ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ଲିଖନ। ତେବେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ 10 ମିନିଟ୍ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ଖାତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ଯେମିତି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଖାତାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଖାତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାତାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି 45 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଟିଏ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଲିଖନରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ଖାତାଟିକୁ ଆପଣ ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ କାରଣ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ରାତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱଜନ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ, ବାପା ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ଅଜା ଆଈ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଜା ଆଈ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ବାପା, ବଡ଼ ବାପା ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ପରିବାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ରାତିରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ବା ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ବସି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ତୋତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ କାରଣଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ। ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ଦ୍ୱିପହର କ'ଣ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସକାଳେ କ'ଣ କଲେ, ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜିର ଦିନରେ କଲେ ସେ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷ କାରଣଟି ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ। ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତତା, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧନାର ସମୟ, ପରିମାଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡାଏରୀରେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତାହାକୁ ପୁନରାଲୋଚନା କରି ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଭିତରୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର
এই ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରି ଚାଲିବେ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଇଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବୌଦ୍ଧିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବିବେକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହା କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭାଗରେ। ପୁଣି ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଯାହା ଯାହା ଦୋଷାଦୋଷ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏହିଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆଜିର ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ବା ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। बोल आनंदे कवर हरि हरि बोल।